ओए असीं उस दिन लोहड़ी पालनी ते साडा उदों ही बनू चिराग। ओए साडी उधर दिवाली होऊगी जिद्दे जित के मुड़ू पंजाब। जिथे रैलियां करनियां बड़ियां बड़ियां जिन्हां स्टेटां दे विच इलैक्शनां ने उत्थे कोई करोना नहीं पहुंचदा और करोना स्कूलों च चलिया जाता, ठेकियां ते करोना डरदा है ना, पता नहीं वैष्णो हुण तां अपने हक लैके ही उठणगे। जट कुंडली मार के बह गए टिकरी बार्डर ते। ਜਿਹੜੀਆਂ आज़ादी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ शहीद साडे करते चले गए कि समाजिक बराबरी होवे और ये जो गरीबी अमीरी का जो पाड़ा ऊच नीच का पाड़ा ये खत्म होवे, संपूर्ण आज़ादी होवे। सो जो गोरे करते सी उसे राह ते ही ये सरकारां तुर पईयां कि कुछ पूंजीपतियां दे हथ ये सरकार जिहड़ी साडे देश की बागडोर इन्हां ने संभालण दी मनशा दे नाल ये कानून आ जिहड़े वो लैके आंदे। और ये गुस्सा जिहड़ा किसानां दा, मैं अक्सर ये गल करदा हुन्ना कि ये कानून तो वो गल होगी जिवें किसी की बिल्कुल ही संघी तुसीं घुट दिओ कि उहनूं साह आउणा औखा हो जाए। सो फिर ये गुस्सा फुटिया। नहीं तो जे पिछले सालों च भी असीं निगाह मारते हैं तो कोई बाहलियां वधिया नीतियां किसानां दे लई, किरतियां दे लई, आम जिहड़े लोग पिंडां च वसदे आ जां जिहड़े ठीक ठाक रहण वाले आ, मिडल क्लास आ जां लोअर क्लास आ, उन्हां दे लई कोई बाहलियां वधिया पॉलिसियां इन्हां सरकारां दीयां नहीं रहीआं। सो गुस्सा वधदा वधदा अज इत्थे जिहड़े हुण इन्हां ने एक कानून लिया के सिट पे बिल्कुल ही किसानां दी मौत दे वारंट इन्हां ने लिखते। सो उहदे चों ये मोर्चा निकलिया और बहुत सारियां प्राप्तियां तुहाडीआं कई बारी देखण नूं ये लगदा कि हाले तक कानूनां दे बारे किसान दा ਜਾਂ सरकार का जिहड़ा स्टैंड है वो उवें ही है, इन्हां दे कंन ते जूं नहीं सरकी। पर मोर्चे ने बहुत कुछ इस समाज नूं दिता ते आउण वाले टाइम च देना। सो मैं गल करदा हुन्ना कि कदे किसी ने सोचिया नहीं सी कि संगीत इस तरह चेंज हो जू और साडे मुंडियां दी सोच इस तरह चेंज हो जू। संघर्ष लड़ना इस मोर्चे ने सिखाया। सो मैं तो अपनी जिंदगी च कदे नहीं सी सोचिया कि कदे विआह वाली जिहड़ी कार होगी, डोली वाली कार होगी और मुंडा विआहण जाऊगा उहदे अगे किसान मजदूर एकता का झंडा लग्या होगा, जां लोग अपने शगन मनाउणगे क्योंकि वह भी चलो साडा एक समाजिक रिश्ते ने वो भी असीं पूरे करने आ नाल नाल। ते लोग विआह करनगे पर डीजिआं दे उत्ते नच्चणगे किसानी वाले गीतां ते वो मैसेज वो की जा रहा कि असीं अपने शगन मना रहे हैं पर साडा दर्द किसानां दे नाल है जिहड़े दिल्ली बैठे। सो वो दर्द हरेक दे सीने च और संगीत गड्डियां दे विच किसानां दा बज रहा। ये संगीत एडी छेती चेंज नहीं हुंदा जिहड़े गोलियां बंदूखां दीयां गल्लां करन वाले साडे मुंडे और गाणियां दे विच 90% गल्लां ओह होणीआं। सो उन्हां गड्डियां दे विच गीत किसानां दा बजे, किसानी संघर्ष दे गाने चलन। ये लोक लहर इनू कहांगे आपां। लोकां दे मन जिन्हें चेंज करते और साडे मुंडे बैनर फड़ के, तख्तियां फड़ के जिहड़े शहरां दे विच खड़े आ चौंकां दे उत्ते किसानां दी सपोर्ट करो, नो फार्मर नो फूड, और जे तुसीं किसानां दे हक चों तां हाਰਨ बजाओ। सो वो कोई तनख्वाह लैके नहीं खड़े। सो उन्हां दे दिमाग चेंज होए आ। उन्हां नूं पता साडे बापू सरहदां ते इदां बैठे आ और साडियां मावां बैठियां ट्रालियां दे विच और साडे नौजवान इत्थे वड्डी गिणती दे विच पहुंचदे आ। सो ये नौजवानी दी सोच नूं बदलना, इनू सही नीह ते तोरना ये कोई छोटियां गल्लां नहीं, ये इस मोर्चे दीयां प्राप्तियां ने। और आने वाले टाइम च होर बहुत कुछ इत्थों निकलना क्योंकि जो जागरूकता पैदा हो जाती है और ये लोक लहरां ने कई बार मीडिया वाले गल कर लग जाते हैं कि जी थानू की लगता हुण मोर्चे च इकट्ठ पहला नालों घट लगता तो तुसीं की सोचते हो। सो मैं हमेशा एक कोई गल कहना हुन्ना कि ये भुलेखे
ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਆਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸੰਗੀਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਆਲਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਹਾਕ ਪੈ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਚਾਹੇ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਘੱਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਕਦੇ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜ਼ੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਠ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਣਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ, ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਆ ਉਹ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਊਆ ਬਣਾਤਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 200 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੰਗਰ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਆਪੇ ਕਰੋਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਔਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਲਾ ਦਿਆਂ ਗਾਣੇ ਤਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਆ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਭਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕੌਣ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਸੋ ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣੇ 2-3 ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਓਏ ਤੇਰੀ ਚੰਦਨ ਵਰਗੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਲਪੇਟਾ ਨਾਗ, ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਗਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਓਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਕਾਗ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦਾ ਓਏ ਤੇਰੇ ਉਜੜ ਨਾ ਜਾਣ ਖੁਆਬ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਚੱਲ ਉੱਠ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਬਣ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਜ, ਬਣ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਜ। ਓਏ ਉਹ ਆਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਵੇਚਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਵੇਚਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ, ਉਹ ਕਦੇ ਰਾਮਿਆ ਯੋਧੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹਾਨੀਆਂ ਲਾਭ, ਲਾ ਦੇ ਜੈਨਪੁਰ ਵਾਲਿਆ ਪੱਗ ਤੋਂ ਜੋ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਾਗ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲਣੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੂ ਚਿਰਾਗ, ਓਏ ਸਾਡੀ ਉਦਣ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੂ ਪੰਜਾਬ। ਓਏ ਸਾਡੀ ਉਦਣ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੂ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ 'ਚ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਬੱਤੀਆਂ ਉਦਣ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜਿੱਦਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਊ। ਔਰ ਉਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ 10-20 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਥੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਏ, ਇਹ ਧੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ ਇਹ ਧਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੜਕ ਦੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ
क्योंकि साडा इतिहास ही एडा वड्डा। जे बजुर्गां नाल गल करो तां ओह कहिंदे आ कि साडे तां जी तेगां चुंबड़ गए सी, हैं असीं तां जी खोपर लहा लए सी। और मावां नूं पुछ लो, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਚ ਪਾਤੇ, ਗਲਾਂ ਚ ਪਾਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ 5% ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ। ਸੋ ਕੁਛ ਕੁ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ। ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣੇ 2-3 ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ क्योंकि कई बार इन्हों लगता सी कि खेतों से काम करने वाले लोग आ, मजदूर ने, किसान ने, इन्हों की पता लगना कि कानूनों के की लिखता। इन्हों इन्नी समझ नहीं सी कि किसानां ने, मजदूरां ने वो भी पढ़ लेना जिहड़ा कुछ इन्होंने कानूनों च लिखिया नहीं। क्योंकि तुसीं इन्हां दी नीयत देख ली, नीति दे नालों नीत माड़ी है कि पिछे चाहते की आ कि हौली हौली बदलदा किवें बदल जू, किवें थोड़ी जमीन थोतों खोई जाऊ। एकदम नहीं होना, पर हालात इहो जे बना देणगे कि बंदा आप ही हथ जोड़ के निकल जूगे जी तुसीं ही कर लो, मेरे तो बस दी खेती रही नहीं, क्योंकि माहौल इहो जिहा बना देना। पर तुसीं समझ लिया। और हुण गल की हो गई कि ला के बिजनस मैना नाल स्कीमां नी, तू धक्के दे नाल खोण नूं फिरे ज़मीनां नी। ओ ला के बिजनस मैना नाल स्कीमां नी, तू धक्के दे नाल खोण नूं फिरे ज़मीनां नी। ओ सानू वांग सपेरे फिरे कील दी दिलिए तू, ते साडा हर कम हुंदा गुरु नानक दे आदर ते। ओए हुण तां अपने हक लैके ही उठणगे, जट कुंडली मार के बह गए टिकरी बार्डर ते। ओए हुण तां अपने हक लैके ही उठणगे, जट कुंडली मार के बह गए टिकरी बार्डर ते। वो जानूआ सी तेरियां इन्हां चालां तो कि साडे नाल जो खेड रही है सालां तो। ओए असीं देश दी खातिर मौत भी गल नूं लाउने आ, क्योंकि बापू बैठे हद्दां ते पुत बैठे सरहदां ते, जिहड़े उत्थे गोलियां सहंदे आ दुश्मनां दियां, सरहदां दी राखी करदे आ, वो भी तुहाडे पुत ने। और ये कहंदे कदे कहंदे जी इन्हां नूं तिरंगे दा सन्मान नहीं आउंदा। और बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, मेरे लिए तो आशीर्वाद ही बहुत है तुहाडा। सत श्री अकाल। और कदे कहंदे तिरंगे दा सन्मान नहीं आउंदा। सो मैं क्या जिहड़े उत्थों लाशां जिहड़ियां लिपट के आउंदियां ना साडे भरावां दियां तिरंगे दे विच, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੌਤ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਚੁੱਭਦੇ ਆ ਜੇ ਮੰਗ ਲੈ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ। ਓਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਣਗੇ, जट कुंडली मार के बह गए टिकरी बार्डर ते। ओ जट कुंडली मार के बह गए कुंडली बार्डर ते। भैया खेड़ा मां जैनपुरी सरकारां नूं, ओए हलके विच कित लै लियो ना सरदारां नूं। हो आखे रामा जैनपुरी सरकारां नूं, हलके विच किते लै लियो ना सरदारां नूं। बई सिंह जथे जांदे फतेह करा के मुड़दे ने, किते गौर कर लियो बंदा सिंह बहादुर ते।
ओए हुण तां अपने हक लैके ही उठणगे जट कुंडली मार के बह गए टिकरी बार्डर ते ओ जट कुंडली मार के बह गए टिकरी बार्डर ते सो बहुत बहुत ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਧਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਧਰਨੇ ਦੀ ਆ ਸੋ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ For all our latest updates, please subscribe G Media Group YouTube channel and press the bell icon.